안녕하세요. 저는 동탄에서 올라온 오늘 주네스 회사와 제품 강의를 맡게 된 임나래입니다. 처음 뵙는 분들이 계셔서 너무 또 갑자기 심장이 요동치는데 그래도 오늘 최선을 다해서 제가 그동안 제가 2022년 2월에 시작을 해서 지금까지 제가 주네스를 경험하면서 느꼈던 왜 주네스여야 하는지, 왜 제가 주네스를 선택했는지 그걸 같이 얘기하면서 회사 제품을 좀 소개해 드리려고 합니다. 우선 제 소개를 간단하게 하면요. 저는 지금 나이가 35이고요. 네트워크 마케팅을 시작한 지는 사실 3년이 좀 안 됐어요. 처음에 시작했을 때 굉장히 정말 우연한 계기로 시작을 했고요. 왜냐면 저는 진짜 평범하게 생활을 했었거든요. 학교 가고 대학교 졸업하고 당연하게 취업하고 그렇게 한 10년 넘게 회사 생활만 하다가 좀 뭔가의 그런 갈망, 돈을 좀 많이 벌고 싶다는 그런 생각을 하면서 그리고 또 하나 또 나이가 들면서 내가 이 일을 계속 할 수 있을까 그런 고민들을 굉장히 많이 하다가 한 20대 후반부터 조금 계속 찾아보게 됐어요. 도대체 나이 들면서 할 수 있는 거, 끝까지 할 수 있는 거, 내가 끝까지 돈을 벌 수 있는 게 뭐가 있을까 하다가 뭐 자격증도 따보고 공부도 해보고 했는데 막상 현실이 좀 쉽지는 않더라고요. 그래서 정말 그러던 와중에 정말 우연히 네트워크 마케팅을 알게 돼요. 지인한테 소개를 받아서 그냥 단순히 돈을 벌 수 있다. 그리고 집에서도 할 수 있다. 그래서 그런 거라면 한번 해보자. 그래서 되게 쉽게 접근을 했는데 거기서 제가 더 큰 비전을 보게 된 거죠. 그래서 지금까지도 사실 그 끈을 놓지 않고 해오고 있는 것 같아요. 그래서 왜냐면 지극히 평범한 제가 그렇게 큰 돈을 벌 수 있고 큰 비전을 가질 수 있는 일은 사실 이 세상에서 네트워크 마케팅밖에 없다고 수많은 다른 도구들이 있지만 사실 이 네트워크 마케팅이 가장 저한테는 유일한 그리고 빠른 도구라고 생각을 해서 지금까지 해오고 있고요. 현재 주네스에서 사파이어 25라는 직급으로 활동을 하고 있습니다. 최대한 빨리 올해 안에 50과 엘리트를 향해서 최선을 다할 예정입니다. 그래서 제가 그동안 한 10개월 정도 되는 기간 동안 제가 선택한 주네스 어떤 회사인지 어떤 제품을 가지고 있는지 좀 설명해 드리려고 합니다. 먼저 회사인데요. 많이 보셨을 수도 있어요. 영상이나 이런 것들을 보셨을 수 있는데 저희 창립자 분들이십니다. 그래서 랜디 레이, 웬디 루이스, 스칼 루이스 가족 경영이고요. 아빠, 엄마 그리고 아들 이렇게 가족으로 운영을 되고 있습니다. 그래서 첫 번째 랜디 레이분은 최고 경영 책임자로서 컴퓨터 공학 출신이세요. 그래서 저희 컴퓨터 프로그램이라든지 이런 것들이 완벽하게 구축이 될 수 있었던 거고 또 웬디 루이스 여자 회장님이시고요. 최고 운영 책임자로서 일을 하고 계시고 수학 전공자, 저희 스폰서님처럼 수학 전공자 출신으로 완벽한 저희 주네스의 보상 플랜이 나올 수 있었던 이유입니다. 그리고 스칼 루이스 최고 비전 책임자로서 활동을 하고 계시고 정말 주네스 안에서 저희와 함께 소통하면서 함께 해가고 있는 분들이고 제가 뒤에서 Hello and welcome to the Jeunesse family. My name is Scott Lewis. I'm the Chief Visionary Officer of Jeunesse. I want to congratulate you on taking the first step towards living your dreams with a company based on the right principles, the right values. I believe if you dream it and believe it, you can achieve it, but it's up to you to set your sights higher, to dream big. You have the potential to do great things, to take an average day to day and create an above average life, to help people around the world find the answer to living their best, living Jeunesse. Getting started right is your most important step on your Jeunesse journey. Your success is our future. So please take advantage of the new Getting Started program at J-Mobile designed to help you succeed in your first 30 days. As you get to know Jeunesse, not only will you come to understand the most innovative, cutting-edge youth enhancement products, but you'll also experience one of the most impressive compensation plans in the industry today. You'll learn that Jeunesse offers an amazing opportunity, unparalleled travel rewards, and
plenty of exciting bonuses and incentives. As part of our mission, people always come first. From programs designed to inform and educate to our service projects to create millions of dollars contributed to charitable initiatives all around the world. Jeunesse is transforming lives just like yours, and that's something that gets me up in the morning and inspires me every single day. Your energy, your passion, it's infectious and motivating. It drives me and it drives Jeunesse to exceed your expectations in supporting you. As you start to share Jeunesse within your circle of influence and work with optimism and belief, you'll attract like-minded and like-hearted entrepreneurs. Today, people in every country and every culture around the world are helping to write our story. Together, we are creating a global movement that empowers people to reach their full potential no matter their age or their income. Our story is just beginning. We are Jeunesse, and we are Generation Young. 네, 이렇게 주네스는 스콜 루이스 분이 말씀하신 것처럼 이 안에서 주네스가 어떻게 시작을 했고 어떤 생각으로 시작을 했고 앞으로 어떤 생각과 어떤 이념과 어떤 비전으로 앞으로 해나갈지가 다 정말 함축적으로 다 나와 있는 영상이라서 처음 주네스를 시작하시는 분들에게도 그리고 계속 주네스를 하시는 분들께도 정말 표본이 되는 영상이라고 저는 생각을 합니다. 네, 그래서 주네스는 이렇게 2009년 9월 9일 9시에 오픈을 했고요. 전 세계를 동시에 오픈을 했습니다. 그래서 그게 가능할 수 있었던 이유는 바로 여기 이력에서 나올 수가 있는데요. 바로 그 앞에 설명드렸던 창립자분들이 정말 600억 자산을 가지고 자산가 분들이셨어요. 그래서 그 이력이 가능했던 이유는 이렇게 알파 컴퓨터 회사를 설립한 이력이 있으셨고 정말 다국적 회사의 소프트웨어와 하드웨어를 공급을 하셨던 거죠. 그리고 중요한 건 이 큐마켓 창업을 19년간 글로벌 네트워크 마케팅 전산 관리를 해오셨기 때문에 정말 여러 유명한 네트워크 마케팅 회사의 그런 보상 그리고 백오피스를 제공을 하고 계셨던 거예요. 그래서 그 수많은 데이터가 다 가지고 있었기 때문에 그거를 토대로 주네스에서 완벽한 보상과 그리고 완벽한 시스템을 만들 수 있었던 이유가 여기였고요. 또 이런 걸 정리를 하시면서 600억 정도의 자산을 가지고 사실 네트워크 마케팅 회사를 차리는데 그렇게 큰 돈이 필요하지 않다고 해요. 그래도 가능하지만 정말 이 주네스라는 회사는 정말 창립자분들이 그 생각하는 게 그 이상이었다. 네트워크 마케팅 이상으로 정말 플랫폼 회사를 완벽한 플랫폼 회사를 만들려고 했던 그 이유가 여기 있는 것 같습니다. 그래서 또 나사 우주 왕복선 발사 컴퓨터 시스템 설계에도 참여하셨고 컴퓨터 공학 출신이셨으니까 정말 이런 분야에서도 전문가셨던 거죠. 네, 정말 굉장히 경쟁률이 셌는데 거기를 또 뚫고 들어가셨다고 합니다. 그리고 또 화장품도 줄기세포 배양 화장품에서 또 안티에이징 제품 개발까지 정말 이런 화려한 이력들, 엄청난 이력들을 가지고 시작을 했던 회사이기 때문에 단단할 수밖에 없고 정말 체계적이고 완벽할 수 없던 회사라고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금까지도 앞으로도 계속해서 이렇게 발전을 할 수 있는 회사라고 생각을 합니다. 그래서 매출 성장도 한번 보시면 이렇게 정말 오픈하고 6년 만에 10억 달러라는 매출을 달성을 합니다. 사실 이게 10억 달러? 사실 그냥 쉽게 생각할 수도 있지만 이렇게 옆에 보시면 굉장한 유명한 플랫폼 회사들도 4년에서 7년 동안 걸렸던 성장 기록입니다. 근데 주네스는 직접 판매 회사, 네트워크 마케팅 회사로서 10억 달러를 달성했다는 건 엄청난 성과이고 사실 저희는 근데 10억 달러에 그친 게 아니라 이미 처음부터 시작했던 목표가 달랐다는 거예요. 처음부터 100억 달러의 목표를 가지고 있고 지금까지도 그거를 하기 위해서 이 달성을 하기 위해서 계속해서 나아가고 있다는 점입니다. 그래서 이렇게 현재 154개국의 영업 관리가 지원이 되고 있고 88개의 정식 지사가 오픈되어 있습니다. 그래서 정말 이 색칠 대회는 모든 국가가 오픈되어 있는 것이고요. 네, 전 세계 지도이고요. 여기가 한국이고 그래서 정말 주네스는 이렇게
글로벌 플랫폼, 네트워크, 정말 단순하게 네트워크 마케팅 회사가 아니라 정말 글로벌 플랫폼이다 라고 자신 있게 말씀을 드릴 수 있는 이유는 이렇게 저희 제이모바일 어플입니다. 그래서 이 어플을 통해서 모든 영업 관리와 이런 걸 받으실 수 있고요. 그래서 원서버, 원전상 플랫폼 비즈니스라는 겁니다. 그리고 정말 중요한 전 세계 어디서나 실시간으로 회원 등록이 가능하다는 점, 그리고 어디서나 제품 주문이 가능하다는 점입니다. 정말 7일 안에 배송을 받으실 수 있고요. 그리고 어디서나 정보가 공유가 가능하고 154개국이지만 이제 33개의 언어가 공유로 되고 있어서 원하는 언어로 다 소통이 가능하고요. 그리고 전 세계 수당이 정말 경도, 초마감이 된다는 사실입니다. 사실 내 라인에 다른 나라 분들이 들어오실 수도 있는 것이고, 근데 그런 것들이 매출이 바로바로 체킹이 돼서 저희 비즈니스 현황에서 바로바로 보실 수 있는, 달러로 표기가 돼서 바로바로 보실 수 있는 그런 것들 시스템이 정말 완벽하게 갖춰져 있는 회사가 정말 주네스밖에 없다는 사실이고요. 그리고 제일 중요한, 저희 돈 벌기 위해서 하는 거고, 수당 정말 중요하잖아요. 수당 지급 솔루션을 완벽하게 가지고 있다는 점입니다. 왜냐면은 이렇게 88개의 지사지만 지사가 없는 나라도 있을 수 있잖아요. 그런 분들은 사실 돈을 어떻게 받냐 굉장히 중요하거든요. 근데 저희는 그 전산 여기 어플 들어가서 보시면 알겠지만 월렛이라는 게 있거든요. 거기서 이제 돈이 지급되면 내가 거기서 받을 수 있는, 정말 그런 거 하나까지 정말 코인 전산하고 정말 똑같아요. 그래서 이런 그냥 네트워크 마케팅 회사가 아니라 정말 완벽한 플랫폼을 가지고 있는, 그래서 우리가 이거를 활용하면서, 제가 최근에 엑스포를 다녀왔는데 거기 정말 24살 더블 다이아몬드 분을 뵀어요. 근데 그분이 하시는 말씀이, 본인은 이 플랫폼을, 주네스라는 플랫폼을 내가 받아서 그거를 함께 홍보하고 했더니 정말 이런 기회를 얻었다. 주네스한테 너무 감사하다. 그래서 이 플랫폼을 너무 잘 나는 활용을 하고 있다. 그래서 그렇게 말을 하시더라고요. 그래서 정말 그 네트워크 마케팅 이상의 그 비전을 얘기를 해주시는 거라고 생각을 해서 또 한 번 비전을 느꼈고, 저도 이 또한 정말 잘 활용을 해서 전 세계 모든 사람들에게 광고하고 홍보할 수 있도록 해야겠다고 생각을 했습니다. 그래서 이런 전 세계를 한 판에 놓고 처음부터 짜서 시작을 했다는 거, 사실 그게 가능한 곳은 정말 없다는 거. 그래서 정말 주네스 안에서 완벽한 글로벌 사업을 하실 수 있다는 강점을 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 수상 이력 또한 엄청납니다. 이렇게 보시면 매년 직접 판매회사, 가장 일하기 좋은 회사는 당연하게 수상을 하였고요. 그리고 또 영상이나 이런 것들도 자료가 되게 많거든요. 영상이라든지 경영에 관한 상도 진짜 많이 받았고요. 이렇게 보시면 현재 1088개의 상을 수상을 했습니다. 2009년에 오픈해서 지금까지, 그러니까 13년 동안 1088개의 상을 수상을 하셨던 거예요. 그래서 거의 보시면 일주일에 한 개 이상을 수상했을 정도로 엄청난 이력이 가지고 있고요. 이렇게 보면 IS 요청, 혹시 이거 뭔지 아시나요? 혹시 들어보신 분 계신가요? 요거는 이제 미국의 민간 기업 회사 중에 정말 최고 되게 일한 실적 이런 것들을 해서 이 순위 안에 들어갔다는 거예요. 민간 기업 회사를 기준으로 해서. 그래서 이 순위 안에도 들어갔다는 점. 그리고 영상이라든지 이런 정말 갖가지 상들을 다양하게 받았다는 최고 이력을 가지고 있는 회사입니다. 그래서 이런 것들 객관적인 자료에서도 주네스가 어떤 회사인지도 자세히 볼 수 있고요. 그래서 회사는 이 정도로 설명을 드리고, 오늘 제품은 제가 가장 좋아하는 정말 매일매일 먹고 있는 제품 중에 하나인데요. 리저브라는 제품을 소개해 드리려고 합니다. 그래서 소개를 드리면 그 전에 먼저 저희 일단 주네스 제품의 차이점을 조금 간단하게 설명을 드릴게요. 저희 주네스는 예스 시스템으로 되어 있습니다. 정말 제품에 시스템이 있다. 그리고 카테고리별로 제품들이 이렇게 포진이 되어 있고요. 총 8개의 카테고리로 되어 있습니다. 그래서 여기 보시면 이제 활력, 뷰티, 표현
이쪽은 이제 밖에서 안으로 침투. 정말 세포에 집중한 주네스 제품이기 때문에 밖에서 안으로 또 들어오는 거고, 이제 방어부터 보건, 향상, 밸런스, 개선. 여기는 이제 섭취하는 제품, 안에서 밖으로 또 세포에 집중을 했던 그런 제품으로 되어 있습니다. 그래서 정말 하나하나가 같이 이렇게 섭취를 하고 같이 바르고 같이 하게 되면 둘의 효과가 아니라 정말 그 이상의 시너지가 나는, 그래서 같이 복용을 하시고 같이 써주시면은 훨씬 그 이상의 시너지가 난다는 걸 알 수 있고요. 그래서 좀 세 가지 원칙을 정리를 해봤어요. 정말 세포, 그리고 DNA에서부터 몸 밖으로까지 효과가 나타난다는 점, 그리고 바로 느끼고 경험할 수 있는, 그리고 방금 말씀드린 시너지 효과, 1+1이 2가 아니라 정말 그 이상의 효과를 나타낼 수 있는 제품이 바로 주네스 제품이고, 바로 예스 시스템 안에 그게 있다는 겁니다. 그래서 또 인증 또한 정말 중요하잖아요. 왜냐면 주네스는 전 세계 154개국에 나가 있기 때문에 이런 오가닉이나 FDA는 사실 많이 보셨을 인증이라고 생각을 해요. 그런데 이제 코셔와 할랄은 물론 다른 데도 코셔와 할랄이 인증되어 있는 것들이 있는데, 사실 이게 굉장히 까다롭고 전 제품에 이게 다 인증이 받은 거는 사실 저는 못 봤어요. 그리고 이게 매년 계속해서 인증을 받아야 되는 굉장히 까다로운 인증인데, 주네스는 그거를 가능했고, 왜냐면 유대교율법이나 이슬람 이런 분들도 섭취를 하고 하셔야 하니까 이런 것들이 당연히 필요했던 거죠. 네, 이렇게 이런 인증까지 완벽한 인증이 되어 있다는 점이고, 또한 또 이렇게 제품 하나하나별로 의학 박사님들이 매칭이 되어 있고, 제품 개발부터 연구까지 계속해서 지금까지도 진행이 되고 있고요. 실제로 엑스포 행사를 매년 하는데 거기 직접 가시면은 사실 제품 설명을 사업자가 하지 않나요? 네, 다른 데 이제 뭐 국내 회사라든지 이렇게 가면 제품 설명을 이제 사업자분들이 하시는 경우도 있는데, 사실 의학 박사님들이 직접 오셔서 설명을 해주시거나 뭐 현재 진행 상태라든지 조금 더 리뉴얼된 제품들이라든지 새롭게 나오는 제품들이라든지 이런 것들을 알려주시고요. 아니면 이제 줌으로라도 이렇게 설명을 직접 해주십니다. 그래서 굉장히 많이 저는 도움이 되었고, 이번에 이제 크리스찬 드래퍼 박사님께서 오셔서 정말 그 줄기세포에 대해서 얼마나 강력한지를 설명을 해주셨는데, 정말 그 영상을 계속 보면 볼수록 정말 주네스를 정말 잘 선택했고 엄청 강력하다라는 것을, 사실 이 블루라는 제품이 정말 강력한데 아직 국내에 들어오지 않았어요. 근데 언젠가는 들어올 거라고 생각을 하고, 들어오게 되면 정말 엄청난 파란을 일으킬 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 그러면 그리고 주네스 제품은 이렇게 아까 스칼레이스께서 이제 말씀하셨잖아요. 마지막에 주네스 내 제너레이션 0이다. 그래서 그 포커싱이 이렇게 초점이 제너레이션 0이라고 되어 있어요. 그래서 그냥 직역을 하면 이제 젊은 세대라고는 하지만 딱히 그냥 젊은 나이, 젊은 그런 세를 지칭하는 것이 아니라, 정말 우리가 이제 첨단 과학이 정말 많이 발전을 했기 때문에 이제 노화에 대해서 그냥 늙어서 되는 것도 노화가 아니라 우리가 그 세포에 집중을 해서 그 원인을 밝히고, 그래서 그거를 세포 수준에서 우리의 삶과 수명이 결정이 된다. 그거를 이제 삶을, 과학이 질병을 치료하고 삶을 보호해줄 수 있는 거라고 믿는 세대를 뜻하는 거예요. 그냥 단지 젊은 사람을 말하는 게 아니라. 그래서 우리가 예스 시스템 안에서 그 에너지 활력에 초점을 맞춰서 제품을 하나하나 다 구성을 했다는 점입니다. 그래서 오늘 제가 설명드린 리저브인데요. 우선 먼저 리저브를 말씀드리기 전에 좀 이런 각각의 개념들부터 조금 살펴보도록 할게요. 우선 유전자, DNA, 염색체, 세포 다 같은 말 같아요. 저는 사실 처음에 그런 줄 알았거든요. 근데 다 각기 기능들이 다 다르더라고요. 이렇게 세포들이 있어요. 그 다음에 이런 게 다 세포예요. 이렇게 우리 몸에 세포가 있는데 이 세포 안에 이렇게 세포 핵이 있는 거예요. 우리 몸의 세포에 그 안에 세포핵이 있고, 또 이 세포액 안에 이제 염색체라는 게 자리를 잡고 있습니다. 정말 중요한 염색체죠. 또 이 염색체 안에 보시면 이렇게 이 그림 정말 많이 보셨을 거예요. 이중나선 구조. 그래서 헥산이 있고요. 헥산 내에서
그래서 이제 DNA와 RNA로 구분이 된다는 점입니다. 그래서 이렇게 구성이 되어 있다. 우리 몸의 세포가 그 정도로 이해하시면 될 것 같고요. 그래서 사실 주네스는 정말 항노화. 왜냐면 주네스는 젊음이란 뜻이잖아요. 그래서 그 그래서 노화에 집중이 되어 있기 때문에 그거를 막아주는 항노화, 노화를 저항한다. 그래서 항노화의 제품이 초점되어 있어서 일단 노화의 원인부터 말씀을 드리면 크게 이제 DNA 손상과 텔로미어 단축 그리고 줄기세포 감소가 있습니다. 크게. 근데 오늘 제가 그래서 각각의 이제 그 기능에 맞춰서 제품들이 이제 나오고 있는데 오늘 제가 설명드릴 거에는 이제 DNA 손상에 관련된 제품입니다. 그래서 우리 산소 정말 중요한 기체인데 사실 이게 너무 과하게 돼버리면 사실 인체 배기가스로 인해서 이제 활성산소 많이 들어보셨잖아요. 사실 활성산소가 몸에는 필요해요. 근데 이게 너무 많이 활성화돼 버리면은 사실 몸에 안 좋은 영향을 끼치기 때문에 또 이런 안 좋은 영향들로 인해서 현대인의 질병 우리가 많이 알고 있는 뭐 염증이라든지 암이라든지 이런 질병들을 90% 이상을 초래한다고 합니다. 그래서 이 활성산소를 잡아야 하고 너무 과하지 않도록 그래서 그걸 잡아주는 제품이 이제 리저브인데 그런 이제 항산화제의 역할입니다. 그래서 활성산소가 얘가 몸이 불안정하기 때문에 이제 건강한 세포를 공격을 해요. 그래서 근데 그거를 막아주는 게 항산화제거든요. 그래서 우리 몸에 정말 꼭 필요한. 그냥 우리 몸에는 계속해서 활성산소가 돌아다니고 있기 때문에 걔네들이 이제 DNA를 계속 건드려요. 건강한 DNA를 건드리다 보니까 그런 것들이 손상이 되고 근데 그런 것도 어쨌든 계속 막아줘야지 우리가 건강하게 지낼 수 있기 때문에 그래서 항산화제가 정말 필요한 거고 그래서 불안정한 상태를 정말 안정화시킨다. 이렇게 또 면역력도 저하를 방지해주고 콜레스테롤도 개선해주고 세포 노화까지 억제를 해주는 역할을 하고 있습니다. 그래서 방어 카테고리, 아까 예스 시스템에서 방어 카테고리에 있었던 이제 리저브인데요. 이 리저브, 이름이 리저브인데 리저브 딱 들으면은 레즈베라툴, 네, 가장 중요한 성분이거든요. 근데 이름도 비슷하잖아요. 리저브, 레즈베라툴. 사실 의도하는 거거든요. 레즈베라툴이 굉장히 많이 함유가 되어 있기 때문에 이름도 리저브라고 지었고요. 그래서 우선 먼저 이 리저브에 대해서 또 완벽하게 함축되게 잘 설명해준 영상이 있거든요. 그래서 그거 한번 먼저 보시고 시작을 하도록 하겠습니다. Dark cherry, blueberry, Concord grape, pomegranate, and acai berries. We've blended these 5 superfruits into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. Each fruit in Reserve was specifically selected for its antioxidant level, nutrition profile, and great taste, and then boosted with aloe vera, grapeseed, and green tea extracts, and Reserve's most influential ingredient, resveratrol. This heart-friendly polyphenol has been the subject of decades of research and gained a worldwide reputation. Proven protection. CAP-E laboratory tests showed that Reserve may enter and protect red blood cells from free radical damage. Reserve is the perfect combination of 5 superfruits, heart-friendly resveratrol, and other scientifically studied ingredients into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. It's vitality reserved for you. 네, 영상 안에 다 완벽하게 그 함축된 의미가 담겨 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이렇게 보시면 그래서 이렇게 리저브 안에는 이렇게 블루베리, 아사이베리 영상에서 나온 것처럼 그리고 포도주스, 석류, 체리, 그리고 포도씨, 알로에베라, 녹차까지 사실 이거를 담은 이유가 있어요. 왜냐면 이것들이 8가지 이 활성 성분을 함유하고 있기 때문에 그래서
이것들이 정말 강력한 항산화 역할을 하기 때문에 이것들이 굉장히 많이 함유가 되어 있거든요. 그래서 근데 우리가 항산화 제품이니까 산화를 먼저 이해를 하셔야 되는데 산화 정말 많이 들어보셨잖아요. 그래서 산화는 이제 가장 기본적인 거, 우리가 많이 봤던 거, 사과를 깎아 놓으면 갈변을 해버려요. 왜냐면 산소에 노출이 되기 때문에. 그러면서 또 이런 쇠도 노출이 되면서 이렇게 녹이 쓰는 거 많이 보셨을 거예요. 그래서 DNA 또한 여기 몸속에서 우리가 산소가 계속 들어가면서 걔네들이 산화를 시켜버려요. 근데 그걸 우리가 정상적으로 산화를 막도록 하는 게 이제 항산화라는 거거든요. 그래서 요 색상 있는 과일들에서 이제 항산화 성분을 섭취해야 돼요. 사실 몸속에는 이미 항산화 성분들이 있긴 해요. 근데 그것들만으로는 사실 다 그 산화를 막을 수는 없는 거죠. 그래서 우리가 음식으로 섭취를 해서 이 항산화를 해야 되는데 그 중에서 이제 그 색상 있는 과일 여기 블루베리랑 아사이베리랑 체리랑 적포도에 이제 들어가 있거든요. 그 껍질에 가장 많이 들어있다고 해요. 그래서 리저브 안에 그거를 다 넣었고 그래서 다양한 성분을 결합시킨 거예요. 그 과일들을 다 항산화 성분이 있는 과일들을 다 결합을 해가지고 그거를 추출한 게 바로 그 한 포에 담은 게 리저브라는 거거든요. 사실 이 DNA를 여기 산화가 되면 그 DNA가 손상이 되기 때문에 그거를 복구를 시켜줘야 돼요. 불안정한 거를. 근데 사실 그거를 복구를 하려면 이게 세포막이에요. 세포막인데 이 세포막을 뚫고 들어가서 그거를 복구를 시켜줘야 돼요. DNA를. 근데 사실 그게 쉽지는 않아요. 왜냐면 세포막을 뚫을 수 있는 거는 사실 그렇게 드물거든요. 그런 성분들이. 근데 이거를 뚫을 수 있는 게 바로 리저브라는 거예요. 그 리저브, 근데 어떻게 뚫는 거 보지도 못했는데, 근데 객관적인 자료가 있어요. 바로 이 케미 테스트인데, 직접 이 리저브가 저 세포막을 뚫고 정말 그 항산화 성분의 역할을 하는지를 객관적으로 그 시험하는 테스트거든요. 이 테스트를 근데 그 평균치보다 훨씬 높은 수치로 통과를 했다는 거예요. 그래서 그 CC당 37.1, 네. 그래서 표준보다 훨씬 높은 수치를 기록해서 이 리저브가 섭취를 하게 되면 그래서 겔 타입으로 되어 있거든요. 그래서 겔 타입으로 해서 여기 소화기관을 통해서 잘 흡수가 될 수 있도록 그렇게 만들어진 제품이라고 합니다. 사실 근데 이렇게 DNA 손상을 막아주는 기능도 있는데 사실 또 리저브한테는 장점이 또 더 많아요. 그 중에 우리가 사실 건강하게 오래오래 살고 싶고 수명을 연장하고 싶으면 적게 먹으라고 하잖아요. 소식하면 오래 산다고 그렇게 말씀을 하시는데 사실 소식할 수가 쉽지 않죠. 소식을 하루 3끼 먹어야 되고 맛있는 거 너무 많고 그래서 사실 그렇게 칼로리를 또 40% 내가 먹는 것보다 40%를 줄이면 30%의 수명 연장 효과가 있대요. 근데 사실 칼로리를 그렇게 갑자기 줄일 수는 없고 저는 자신이 없어가지고 그렇게 못하고 있는데 사실 그런 과학적으로 입증된 사실이에요. 그리고 배에서 우리가 식사를 못하면 꼬르륵 소리가 나잖아요. 사실 그 꼬르륵 소리가 날 때마다 그 수면 연장 그 성분이 활성화가 된대요. 그 소리를 날 때마다. 그래서 꼬르륵 소리를 즐겨야 되나 이러고 있거든요. 아무튼 그런 사실이 있는데 이 칼로리 제한하고 장수가 도대체 어떤 관계냐 좀 자세하게 살펴보면 우리 몸에는 이제 처음 태어났을 때 염색체 아까 보여드렸잖아요. 염색체 한 개가 2만 개에서 3만 개의 유전자가 존재를 한다고 합니다. 네. 근데 이 2만 개, 3만 개가 다 일을 처음부터 하는 게 아니에요. 처음부터 일을 하는 게 아니라 극히 10%만 일을 한다고 합니다. 알아서. 나머지는 이제 일을 안 하고 있다가 어떤 신호가 와요. 내가 일을 해야 될 신호가 왔을 때 일을 하거나 아니면 갑자기 생존의 위협, 걔네들도 위협을 느꼈을 때 일을 한다거나 그렇게 하거든요. 각자 일에 암호를 가지고 있다고 생각을 하시면 돼요. 유전자들도. 근데 그 중에서 가장 중요한 시르트윈이라는 게 있는데 시르트윈 단백질이 생성이 되면 이제 효소가 발생이 되거든요. 근데 이 효소가 이제 정말 중요한 게 인체의 모든 기능하고 시스템을 촉진시키는 역할을 해줘요. 그래서 정말
중요한 효소인데 우리 몸에서 계속 나와야 되는 효소인데 사실 이 시루트린이 아까 말씀드렸듯이 굉장히 내가 굶고 있을 때 그럴 때 나오거든요. 그러니까 꼬르륵 소리 날 때마다 이 시루트린이 나온다고 생각하시면 돼요. 근데 이 시루트린 나오기 위해서 내가 계속 굶을 수는 없잖아요. 그래서 과학자들이 생각을 한 거죠. 도대체 이 시루트린을 굶는 거 말고 먹는 걸로 나오게 할 수는 없을까, 얘네들이. 그렇게 생각을 계속해서 한 거죠. 그래서 과학자들이 왜냐면 이게 나오면은 장수의 효과까지 있으니까. 그래서 생각을 한 게 그래서 밝혀낸 거예요. 바로 그 적포도주 레드 와인에서 발견을 해낸 거예요. 바로 폴리페놀이라는 성분을 가장 많이 들어가 있거든요. 그래서 이렇게 초콜릿에 뭐 갈색을 성분을 내고 폴리페놀은요. 그래서 녹차의 초록색 역할을 해주고, 그러니까 이렇게 껍질들에 있어요. 껍질들에 또 포함이 되어 있고. 그러다 보니까 근데 가장 더 폴리페놀 중에서 이 아까 말씀드렸던 레즈베라트롤이 정말 그 시루트린을 가장 많이 활성화시켜주는 성분이에요. 그래서 이 레즈베라트롤이 적포도 껍질에 가장 많이 들어가 있다고 합니다. 그래서 이 레즈베라트롤이 장수에 정말 중요한 역할을 해준다는 걸 밝혀냈고요. 그래서 우리가 더 이상 굶지 않고 이 리저브 하나만, 근데 이 리저브 안에 이 레즈베라트롤이 정말 많이 함유가 되어 있어요. 182mg으로. 그래서 굶지 않고 이제 리저브를 드시면 그 칼로리 줄임 효과랑 그리고 내가 오래오래 건강하게 살 수 있는 수명 연장 효과까지 있다는 점이에요. 근데 사실 여기서 끝이 아니라는 거죠. 리저브의 효과가 또 있어요. 졸리시나요? 아니요. 네. 저는 이 리저브 공부를 하면서 정말 꼭 잘 챙겨 먹어야겠다. 진짜 계속 그렇게 감사하면서 먹고 있거든요. 그래서 좀 그런 것들을 제 체험 좀 알려드리면서 하려고 해요. 그래서 리저브는 사실 방금 여태까지 말씀드렸던 효과도 정말 좋은데 사실 그것만 가지고 있어도 정말 좋은데 그 이상의 효과가 또 있다는 거예요. 그래서 이렇게 지구력도 증가를 시켜주고, 그래서 애기들한테도 먹이기가 너무 좋고요. 그 영상이 또 있어요. 애기 엄마분이 사업하시는 분이 아닌데 애기 엄마분이 직접 요거를 체험하고 그걸 그냥 알려주신 분이 계시거든요. 그리고 이 미토콘드리아 수가 증가해요. 요건 뭐냐면 이 근육 그 에너지를 도와주는, 생성을 도와주는 그래서 근육 생성에도 굉장히 에너지 생성에도 도움을 주고요. 그래서 근력의 힘도 개선시켜주고 피로도 감소시켜주고 그리고 기억력까지 좋아진다고 합니다. 그래서 사실 뇌 영양제가 저희 일본에는 있어요. 근데 아직 저희 쪽에 안 들어왔거든요. 마인드라고 있는데 사실 그거 언제나 들어오겠죠? 들어오기 전까지 리저브를 대신해서 기억력이 좀 떨어지는 것 같아 하면은 리저브 드시라고 해주시면 좋을 것 같고, 또 아까 처음에 말씀드렸던 거 정말 중요한 DNA 손상 복구가 되고 또 수명 연장까지 되고, 그리고 지방 조절 능력, 왜냐면 콜레스테롤을 개선을 해주니까. 그래서 정말 만성염증이랑 이런 저항력 그런 것들을 개선을 해준다는 이런 다양한 리저브의 효과들이 있으니까요. 하루에 겔 타입으로 굉장히 제가 하나 가져와봤는데 이렇게 겔 타입으로 되어 있거든요. 그래서 이렇게 그냥 살짝 이렇게 뜯어서 막 드시면 돼요. 굉장히 간편하고 저는 차에다 놓고 그냥 이제 쉴 때 이제 먹거든요. 그래서 굉장히 간편하게 되어 있으니까요. 꼭 챙겨주시고, 사실 여기 한 박스에 30호밖에 안 들어가 있어요. 그래서 저는 하루에 3개 이상씩 먹는데 10일이면 다 없어지더라고요. 그래서 꼭꼭 잘 챙겨주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 준비한 강의는 여기까지였고요. 조금 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.